بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن روحانی علاج گاہ اینڈ حجامت سینٹر سے آپ کی خدمت اقدساں میں ایک انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس چینل اس پیج کے اندر خوش آمدید۔ آج ایک بہت بڑے میری سعادت کا دن تھا اور بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے ایک بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندے میرے پاس تشریف لائے۔ تو میری ایک عادت رہی ہے کہ میں اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھا کرتا ہوں۔ ہر آدمی کو میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں اس کو اپنا استاد بناؤں۔ ہر آدمی سے میں کچھ لیتا بھی نہیں ہوں، اور ہر آدمی کی یہ خاصیت بھی نہیں ہے کہ میں اس سے کوئی وظیفہ لوں یا کوئی ایسی بات کروں۔ میں اس شخص سے کچھ وظائف یا فوائد حاصل کرتا ہوں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا زندگی بھر کے معاملات لوگوں کے ساتھ رویہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے۔ تب میں اس سے کچھ استفادہ حاصل کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اللہ والوں سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھ لے جو اس کی زندگی میں رہنمائی کا سبب بنے اور اس کی زندگی میں برکت کا سبب بنے، اور اس سے کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ اگر ایک شخص بہت با اخلاق ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، بہت بد اخلاق ہے، لوگوں کے معاملات اچھے کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی سنت رسول اللہ سے عاری لوگوں میں سے ہے، تو میرے نزدیک وہ اچھے اخلاق والا تو کہلا سکتا ہے، اللہ کا نیک بندہ شمار نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہر انسان کی اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی ایک اپنی ذہانت رکھی ہوئی ہے۔ میں کسی کو کم نہیں سمجھتا، بلکہ یہ ایک بس یوں سمجھیں کہ میرا خاصہ کہہ لیں یا میری خامی کہہ لیں، یہ میرے اندر ہے۔ بہرحال آج جو شخصیت میرے پاس آئی بڑے اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے، اور ایسے اللہ کے بزرگوں میں سے ہے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ وہ بیسک تو میرے پاس اپنے علاج کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ پاک ان کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ لیکن میرے لیے بڑی سعادت کی بات تھی جب میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کی، ان کے بات سمجھی، تو جاتے ہوئے وہ مجھ سے بڑی محبت شفقت اور عقیدت سے پیش آئے، اور یہ ان کا اللہ رب العزت نے ان کے دل میں میری محبت ڈال دی، یہ ان کا احسان ہے مجھ پر۔ بہرحال انہوں نے مجھے آج ایک بہت ہی بڑا ایک سمجھیں کہ ایک تحفہ دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ تحفہ صرف میری حد تک محدود نہ رہے بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ میں امت مسلمہ کے نفع کے لیے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ ایک وقت آیا کہ میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، میرے بچے تھے فوت ہو گئے، میری بیوی تھی فوت ہو گئی، مجھ پر ہزاروں کروڑوں کا قرضہ تھا، قرضوں میں ڈوب چکا تھا، حالات اتنے تنگ تھے کہ رشتہ دار بھی اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ سب یہی سمجھتے تھے میں اگر کسی سے رشتہ دار کے سامنے سے بھی گزرتا تھا کہ وہ مجھ سے منہ چھپا لیتا تھا، ایسا نہ ہو کہ یہی کہہ دے کہ مجھے چائے تو پلا دو۔ ایسے میرے حالات ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا اللہ سے شروع سے الحمدللہ تعلق تھا۔ اللہ رب العزت کبھی دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں، جیسے ان کی شان ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملات کرتے ہیں۔ بہرحال وہ میرا ایک آزمائش کا وقت تھا جو اللہ رب العزت نے پورا فرما دیا۔ الحمدللہ میں سرخرو ہو گیا، آج اللہ رب العزت نے مجھے بڑا نوازا ہے۔ تو میری یہ حالت ایسی تھی، تو اچانک ایک دن بزرگ ایک سامنے آئے، وہ کہنے لگے اور مجھے ایک وظیفہ بتایا، تو جس سے بعد سے میری زندگی ہی بدل گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میرے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے۔ آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ سب چیزیں عنایت فرما رکھی ہیں جس کی میری خواہش تھی یا جو میری زندگی تھی۔ اب تو اس دنیا سے بھی میرا دل اکتا سا گیا ہے، لیکن الحمدللہ رب العزت نے بڑی فراوانی کی ہے، ہر معاملات میرے سیدھے کیے ہیں۔ اب میں اللہ سے صرف رو کے سر جھکا کے مانگتا ہوں، اللہ مجھے دے دیتے۔ تو بڑا رونا آ گیا ان کی آنکھوں میں، جب وہ بات کر رہے تھے تو وہ آنسو بھی ان کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ بڑی عظیم آدمی تھے۔
बहरहाल उन्होंने आज जो मुझे तोहफ़ा दिया है तो वो मैं आप हज़रात की नज़र करने लगा हूँ। वजीफ़ा बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से ये इल्तिमास करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन मैं जा रहा था तो हालात से शिकस्ता होकर ना मैं अपने गांव में पहाड़ों के ऊपर चला गया, तन्हाई में बैठ के अल्लाह के सामने अपना रोकर अपना दुखड़ा सुनाया। मैं टेक लगा के ना यूँ मेरी आँख सी लगी, तो अचानक मेरी आँख खुली, मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है। तो मैंने यूँ नज़रें उठाकर देखे तो अपने सामने एक बुज़ुर्ग को पाया। वो मेरे साथ बैठे, मेरे लिए हालात पूछे, मुझे पानी पिलाया और मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त रखा और मुझे एक वज़ीफ़ा दिया। वो वज़ीफ़ा ये था कि तहज्जुद के वक़्त बेटा आप उठें और 2 रकात नफ़ल नमाज़ सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ें अल्लाह के सामने। पहले आपने पढ़ने हैं 2 रकात नमाज़ सलातुत तौबा के, जो उन्होंने तरतीब बताई। उसके बाद फिर 2 रकात नफ़ल नमाज़ शुक्राने के, फिर उसके बाद 2 रकात नफ़ल नमाज़ आपने पढ़ने हैं सलातुल तहज्जुद के, फिर उसके बाद 2 रकात आपने पढ़नी है सलातुल हाजत। तौबा भी हो गई, अल्लाह का शुक्र भी हो गया कि जिसने ये तौफ़ीक बख्शी पढ़ने की। उसके बाद फिर तहज्जुद पढ़ाई ताकि इबादत और रूहानियत का मामूल अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाए। तीसरे नंबर पे अपनी हाजत भी अल्लाह के सामने रखनी है। अब वो हाजत सूरत सलातुल हाजत पढ़ने का तरीका कार जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि पहली रकात के अंदर आपने सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल काफिरून 10 मरतबा पढ़नी है और दूसरी रकात के अंदर सूरतुल इखलास पढ़नी है, लेकिन 11 मरतबा सूरतुल फातिहा के बाद। अब इस तरह 2 रकातें मुकम्मल करें। 2 रकातें मुकम्मल करने के बाद आप चुप करके सजदे में चले जाएं और वहाँ सजदे की हालत में आपने 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर 10 मरतबा कुरान मुक़द्दस की आयत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। 10 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। उसके बाद अपने मसाइल सारे के सारे अल्लाह से शेयर करने हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह चंद दिन मैंने ये वजीफ़ा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे सारे गमों को धो दिया। अल्लाह ने सारे मेरे वो जो दुख थे, दर्द थे, परेशानियां थी, टेंशनें थी, वो सारी की सारी ख़त्म फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर ऐसे रहम फरमाया जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के ऊपर मेहरबान होती है। तो खामोश हो गया। मैंने कहा बेटा ये मैं आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ, इसकी आपने बड़ी अहमियत इसको देनी है, इसको ऐसा लापरवाह नहीं छोड़ना, अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको ले आना। मैंने वादा किया, मैंने वादा तो नहीं, मैंने आहद किया दिल में कि इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस आहद की पासदारी कर सकूँ और इसको कमा हक़ हो इसके ऊपर अमल कर सकूँ और अल्लाह से भी मैं अपनी आखिरत और दुनिया सँवारने के लिए दुआ माँग सकूँ। मैंने फिर जब सारी महफ़िल हमारी बैठी हुई थी, उनके कुछ मुरीदीन भी थे, कुछ लोग भी थे, जब थोड़ी यकसुई हासिल हुई, उनको मैंने किसी काम से बाहर भेजा। मैं उस अल्लाह वाले की खिदमत में बैठा। मैंने कहा हज़रत आपने इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है तो अब मुझे बता भी दें कि इसकी सनद किससे मिलती है, ताकि मैं अगर कहीं अपनों में बयान करूँ तो कहीं कह सकूँ। तो उन्होंने कहा बेटा ये आप पर बड़ा बोझ होगा। उन्होंने नहीं बताना, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने अपनी वो कोशिश की कि मैं दोबारा उनसे ये हासिल कर सकूँ, लेकिन वो खामोश हो गए, नहीं बताया, नहीं बताया। जब मेरा इसरार बढ़ा तो उन्होंने आखिर में ये कहा कि ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा है बेटा, इसको बड़ी अहमियत देनी है, ये मज़ाक नहीं है। जितनी अक़ीदत और एहतराम और अदब से आप करोगे अल्लाह पाक उतना ही नवाज़ देंगे। तो ये मैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का आज़मूदा हुआ और बेहतरीन अमल आप हज़रात की भी नज़र कर रहा हूँ कि जब आप देखें कि किसी की ज़िंदगी उजड़ चुकी है, जिसकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है और आखिरत भी बर्बादी की तरफ राग़िब हो जाई है, तो ये मेरी तरफ से इजाज़त आम है कि आप ये उन बहन भाइयों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो और दुनिया जहाँ की खुशियाँ खैर आफियत से अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।